ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾ ਦੇ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਯਾਹੀ ਕੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਤਾਹੀ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾਮ। ਪੁਨ ਦੁਆ ਦਸ ਗੁਰਿੰਦ ਕੋ, ਪੁਨ ਦੁਆ ਦਸ ਗੁਰਿੰਦ ਕੋ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ, ਬੜੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਝੁਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ
ਵੇਖੀਆਂ ਰਵਾਨੀਆਂ ਮੋਇਆ ਤਾਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ। ਉਹ ਜੀ ਡਿੱਗਿਆਂ ਤੇ ਟੱਠਿਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਆਉਣ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਤਕਰ ਜਾਮਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗਿਓ, ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
एक बारी फिर सारिਆਂ ने कृपा करनी है। उन्हां सतगुरां नूं असां याद करना जिन्हां दा 206वां प्रकाश पुरब ही सारा साल ही मनाउंदे रहना। ये सारा जो कुछ नामधारी दरबार नामधारी पंथ प्रायोजन करता है, कीर्तन का, नाम सिमरन का, पाठा का, ये सब सतगुरुआं दे दर्शन दे करन वास्ते करदा है। उन्हां सतगुरां दे जल्दी तो जल्दी दर्शन होण, इसे करके ये लखोखा पाठ भी कराए जाते हैं, भजन दीआं वरनियां कराइयां जांदियां। तो आओ उन्हां सतगुरां नूं भी अपने चरनां 'च उन्हां दे चरनां 'च नतमस्तक होइए, अपने हिरदे विच वसाइए, सब गज के आखिए धन सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह। एक बारी फिर सारिਆਂ ने कृपा करनी है जिन्हां दा अथाह दर्शन असीं कीता, दर्शन करके तो अथाह सुख प्राप्त किए ने उन्हां कोलों। तो जदों सिख नूं गुरु तो सुख मिलते हैं तो फिर सिख का भी फर्ज बनता है उन्होंने याद करे। आओ उन्हां सतगुरां नूं भी अपने मन हिरदे विच वसाइए, चरनां ते नतमस्तक होइए, सब गज के आखिए धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। तो हुण आपां इन्हां कीते होए कारजां नूं आपां सफल कराना है। ये किस तरह सफल होने ने? जदों समय दे मालक की मोहर लगती है, समय दे सतगुर की मोहर लगती है, उदों मनुख का जिहड़ा कारज सफल हुंदा वेख्या गया। जदों मनुख का कारज सफल हुंदा वेख्या तो फिर उस मनुख का जन्म भी सफल हुंदा वेख्या गया। तो आओ अपने इन्हां मनुखी कारजां नूं सफल करते हुए इस मनुखी जीवन नूं भी सफल करिए, समय दे मालक नूं याद करिए, कैसा है बलशाली, कैसा है वो शक्तिशाली। आओ अपने मन हिरदे विच वसाइए, चरनां ते नतमस्तक होइए, सब गज के आखिए धन सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल अज साध संगत हफ्तावारी समागम दे विच जुड़ के नाम सिमरन करन रही है, भजन बंदगी हो रही है, कीर्तन हो रहा है। ये सब सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी के हुक्म के अनुसार कर रहे हैं। असी जे उन्हां दे हुक्म के अनुसार असी कारज करने आ, नाम सिमरन करने आ, भजन बंदगी करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जदों फिर किसी का हुक्म मनीए तो फिर उहदे नाल साडा रिश्ता जुड़ जाता है। जदों रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर बड़ा ही निकट हो के सतगुरु उन्हां ते कृपा करदा है, दर्शन देंदा है। वो गुरु ते सिख का जिहड़ा रिश्ता है वो इस संसार दे विच सब तो उच्चा ते सुच्चा ते पवित्र मन्निया गया है। गुरु ते सिख का रिश्ता जिहड़ा है वो जदों तो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह इस संसार च आए ने उदों तो लैके ये परंपरा जिहड़ी चल रही है। ते भगत ते भगवान का रिश्ता जिहड़ा वो भी चल रहा है इस संसार दे विच। भाव इन्हां रिश्तियां दे विच हुक्म की पालना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भावना होनी चाहिए, प्रतीत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तां ये रिश्ते जिहड़े ने वो निभाए जाते हैं। क्योंकि ये संसारिक रिश्तियां तो सब तो उच्चा ते सुच्चा ते पवित्र रिश्ता मन्निया गया है गुरु ते सिख का रिश्ता जिहड़ा। भाई गुरदास जी भी इस बाबत दसदे ने, कहते ने गुरबाणी च कहते ने, भाई गुरदास जी कहते ने, असन बसन तन ताम काहू मैं ना देखियो, जैसा गुरसिख साध संगत को नाता है। भाई गुरदास जी कहते ने बई मैं सारे तुर फिर के वेख लिया बई जैसा गुरसिख साध संगत का नाता सतगुर दे नाल बनदा ऐसा कोई रिश्ता संसार दे विच उच्चा ते सुच्चा नहीं मैं वेख्या जिड्डा उच्चा ते सुच्चा ते पवित्र ये रिश्ता है सिख ते गुरु दा। और सतगुर जिहा मेहरबान भी कोई नहीं। फिर जदों
गुरु ते सिख का रिश्ता बन जाता तो वो वर्गा फिर मेहरबान भी कोई नहीं वेख्या गया भी किनियां मेहरबानियां करता है। कोई सतगुर जिहा मेहरबान नहीं, ना देवी देवते, ना माता पिता, ना भैन भरा। गुरबाणी च भाई गुरदास जी इस बाबत भी आखते हैं, कहते हैं सतगुर तुल ना मेहरबान, मात पिता ना देव सभाए, ते डिठे सबे ठोक बजाए। जदों ठोक बजा के कोई गल कर दी जाती है ना, तो फिर उत्थे कोई दलील नहीं देण जोगी रह जाती, क्योंकि प्रतख नूं प्रमाण की जरूरत नहीं हुंदी। भाई गुरदास जी आंदे ने, कहते ने भी सतगुर जिहा मेहरबान कोई नहीं है। सो ऐसियां अनूठियां मिसालां ने गुरु ते सिख दे रिश्ते दियां। इस रिश्ते विच कुर्बानी है, विश्वास है, प्रेम है, ते तां ये रिश्ता ये चलदा वेखिया गया संसार दे विच। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मुर आओ। इत मार्ग पैर तरी जा, सिर दी जय का न की जय। हुण सिद्दकी सिखां दा वेखो किन्नियां मिसालां ने इतिहास दे विच, जिहड़े सिद्दकी सिख होए ने जिन्हां ने सतगुरु दे नाल रिश्ता जोड़िया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह आंदे ने बई जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मुर आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। एक बारी सब गज के आखो धन सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह। आनंदपुर साहिब दे विच गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह केसगढ़ गुरुद्वारे दे विच दीवान सजिया ते दीवान दे विच नंगी तलवार लैके आण के ते सिखां कोलों हुण परख करन लगे ने उस कसवटी दी सिखां दी, ते आण के सिर मंगदे ने। पर सिख जे सिद्दकी सिख जिहड़े ने उस परख दी कसवटी ते पूरे उतरे ने, सतगुरां नूं सिर भेंट कीता। ऐसे ऐसे सिख वेखे ने सिद्दकी सिख जिन्हां दा गुरु दे नाल रिश्ता वेखिया गया पर इतिहास दे विच। क्योंकि सिख दे गुरु दा रिश्ता ही जिहड़ा वो प्रेम भावना दे विच, कुर्बानी दे विच। ये मिसालां बड़ियां वेखण च मिल जांदियां ने इतिहास विच, क्योंकि भगत ते भगवान दा नाता ही कुछ ऐसा शुरू तो वेखिया गया है। इहदे विच जिन्नी देर प्रेम प्रतीत ते भावना ते भगती ना ना होवे ते ये नाता बन ही नहीं सकता भगत भगवान दा। भगत जिहड़ा वो ही वेखिया गया जिहड़ा भगवान दे आसरे, ते सिख वो ही वेखिया गया जिहड़ा गुरु जोगा। सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दीवान सज्जिया। एक नौजवान सिख अपने पिता दे नाल आण के नतमस्तक हुंदा है। दशमेश पिता पुछदे ने उस नौजवान नूं बई तेरा नां की है? तो उस नौजवान ने आख्या जी मेरा नां जोगा। सतगुरु जी बड़े मुस्कुराए ते आख्या भी किहदे जोगा है? तो फिर उस नौजवान ने भी भोले भा अंदाज दे नाल फिर अर्ज की जी गरीबन आवाज सतगुरु जोगा वा। सतगुरु जी हुण बड़े गंभीर सुभाव दे विच बचन कीता भी जे तू सतगुरु जोगा है तो फिर गुरु तेरे जोगा है। ऐसे ऐसे सिद्दकी सिख वेखे गए ने। इतिहास भरिया पिया इन्हां सिद्दकी सिखां दे नाल जिन्हां ने गुरु दे नाल रिश्ता बनाया गुरु ते सिख दा। फिर अगे चलीए एक बारी सब गज के आखो धन सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह।
सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह भी हुण मस्तानियां दे जथे दी परख करन लगे ने, उन्होंने भी कसवट्टी ते परख करन लगे ने भी किस तरह दे ने। सारे जथे नूं सद के ते मोहरां ते डांगा मारियां सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह एक पासे। तो जदों डांगा वजियां मस्तानियां दे पूरे जथे दे ते फिर जथे ने फिर हाय तोबा ते की करनी सी, सगों उल्टा सतगुरां ते अर्ज कीती सच्चे पातशाह इस पासे दे ते पाप तुसां झाड़ दिते ने, हुण दूजे पासे दे भी पाप झाड़ दिओ। सो ऐसे ऐसे सिख वेखे गए ने जिन्हां ने मिसालां कायम कीतियां ने सिख ते गुरु दे रिश्ते दियां। बई जिहड़ा भी सिख गुरु जोगा हो गया तो फिर सतगुरु उहदे जोगा हो गया। और जिन्हां ने भी अपने आप नूं पूर्ण रूप दे विच सतगुर ते समर्पित कर दिता तो फिर संसार उहदे जोगा हो गया। संसार उहदा हो गया जिन्हें भी सतगुर नूं अपना आप समर्पित कर दिता है। फरीद जी भी इस बाबत दसदे ने, अपने सलोकां विच फरीद जी लिखते ने, कहते ने ओ जी जे तू मेरा होए रहा, जे तू मेरा होए रहा, जे तू मेरा होए रहा, ओ जी सब जग तेरा सब जग तेरा होए, सब जग हाजी सब जग हाजी जे तू मेरा होए रहा, जे तू मेरा होए रहा, सो जिन्हां ने भी अपने आप को सतगुर ते समर्पित किया, गुरु के हुक्म च चले ने, पूरा जीवन जिहड़ा वो सतगुर के हुक्मां ते चल के गुजार दिता है। ऐसे सिख बड़े इतिहास भरे पे ने। गुरु ते सिख का रिश्ता जिहड़ा उत्थे वेख्या गया फिर, क्योंकि प्रीत ते भगती ते प्रेम ते विश्वास जदों ये चीज़ां इन्हां रिश्तियां च आउंदियां ने ते फिर ये रिश्ते जिहड़े ने वो चलदे ने समय दे नाल। तो आओ इतिहास ऐसे बड़े सिख ने जिन्हां ने इन्हां रिश्तियां नूं कायम कीता है। आओ इतिहास तो एक छोटा जिहा प्रमाण लैके अगे चलने आ। एक बारी सब गज के आखो धन सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। जिस तरह सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह अपने सिखां ते कृपा करया करते सन, उन्हां नूं दर्शन दे के उन्हां दे दुख दूर करया करते सन। भावें वो सुपने विच दर्शन दिंदे सन, भावें प्रतख हो के दिंदे हन, पर अपने सिखां दा जाके वो जरूर हाल चाल पुछदे हुंदे सन, उन्हां ते कृपा करते हुंदे सन। इस तरह ही वर्तमान सतगुर जिहड़े सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह वो भी अपने सिखां ते इस तरह ही दर्शन दे के ते उन्हां दे भी दुख दूर करया करते हैं। बस सानू प्रीत ते भरोसा रखने की जरूरत है, विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि सतगुर जिहड़ा है वो अथाह शक्तियां का मालक बन के आया हुंदा है। ये धुर तो ही दरगाह चों ही ये शक्तियां नाल लैके आउंदा है, तां ही तो इसनूं महान दसिया गया। इस संसार दे विच बहुत महान शक्ति मन्निया गया।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ 2013 ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ। ਸੋ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 2013 ਦੀ, ਲਗਭਗ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਚਾਨਕ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਟ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ, ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਵਕਤਾ, ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਕਥਾਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਬਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ, ਸਾਖ ਵੀ ਭਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ, ਸਭ
ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੁਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਲਗੇ ਨ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ, ਚੁਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਈ ਹੱਥ ਦੁਈ ਕਰ ਜੋਰ, ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਦੁਈ ਕਰ ਜੋਰ, ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਦੁਈ ਕਰ ਜੋਰ, ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਧਿਆਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਈ ਕਰ ਜੋਰ, ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਦੁਈ ਕਰ ਜੋਰ, ਕਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬੰਗਲੌਰ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਓ। ਲੱਖੋ ਰਾਜਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਲੱਖੋ ਰਾਜਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਰੱਖੋ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਰੱਖੋ ਰਾਜਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਰਾਜਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਰੱਖੋ ਰਾਜਨ ਮਾਣਿਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦਰ
ते तेरे दर ते नाल बीमारियां दी सिख तेरे दर ते तेरे दर ते ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਣ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਲੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਨਾਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਿਆ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਮੂੰਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕੱਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹਜੇ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ
ਬਈ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਆਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਬਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਈ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਢੱਕ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਉਹ ਜੀ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ अपने सेवक की सर पर राखे, अपने सेवक की सर पर राखे। अपने सेवक का पड़दा ढाके, अपने जन का पड़दा ढाके, अपने सूके हरे किए खिन माहे अमृत दृष्ट सच जिवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव मिट गई चिंत पुणी मन आसा करी दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फरमाए इस पुनी पूरे गुर मिले नानक ते जन सुफल फले। सतगुरां ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡੇ ਹਨ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਣੇ, ਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਓ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਖਦੇ ਨੇ,
कहते ने भाई सतगुरु गुणी निधान है, गुण कर बख्शे अवगुण आरे। सतगुर पूदा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। ते सुख सागर गुरुदेव है, सुख दे मेल लए दुखियारे। जिन्ने भी संसार च दुख ने सतगुरु अपने नाल जोड़ के उन्हां प्राणियां नूं, उन्हां गुरसिखां नूं, उन्हां गुरमुखां नूं ते सुख प्रदान करदा है। ते इसे तरह सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जथेदार जी ते बड़ी किरपा कीती। गुर ते सिख दा रिश्ता जिहड़ा है उत्थे कायम होया आण के। सो इस बाबत मैं अज गुरु दे सिख दे रिश्ते बाबत ही कुछ अर्ज बेनतियां कर रहा सा आप जी दे अगे। बई गुरु दा रिश्ता कैसा हुंदा है सिख दे नाल, ते भगत ते भगवान दा रिश्ता कैसा हुंदा है। ये सारे रिश्ते तां ही बनते ने इहदे विच जे प्रेम ते विश्वास, भरोसा ते भगती होवे। ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹਜੇ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਥਾਹ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰਲੀ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾ ਪੜ੍ਹਨੀ की जबान। ओ महिमा गुरु दे सिंह दी मेरी दसेगी। ओ बार खुशी हर चीज दा सुल्तान दा सुल्तान।
ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਭਗਵਾਨ। ਉਹਦਾ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਪਏ ਸ਼ਰਮਾਨ। ਕਹਿਣੀ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਪੁਰੀ ਅਸਥਾਨ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਕਰਦੇ ਸਣ ਕੇ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਹਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਧਿਆਨ। ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਜਪਾਵਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਨਾਮ। ਜਪਦਾ ਅਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਨਾਮ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਬਈ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀਵਾਨ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤਾਰਿਆ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਵੀ 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਡੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ 'ਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਵਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧਰਾਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋ ਆਓ ਅਖੀਰਲੀ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਬਣੇ ਸਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਕੋੜਾ ਪੰਥ ਰਤਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਕ ਕੀ स्याही से तख्ती जमी पर सभी पेड़ दुनिया के बन जाए कानी, ऊदो अस्त ऊपर से बने दवात, मिला बीच सातों समुद्र का पानी, लिखे चांद सूरज बिचारे ब्रह्मा, सवा इंदकी में है विष्णु जबानी, अमर जी करोड़ों ही बरस गुजारे, पर इससे आगे है मेरे सतगुर की कहानी। सो सतगुर का जोड़ा जस है वो परे तो परे है, समय के अनुसार आप जी के सामने इन्नियां की अर्जियां रखता होया दास इत्थे ही खिमा दा जज के एक बारी सब गज के आखो धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह, धन सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह। सत श्री अकाल। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिब पातशाही 12वीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासा होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निदावै ताए। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय। श्री गुरु बालक सिंह सिमरिए जिन्हां धर्म दा मार्ग दिया बताए। अकाल पुरख सतगुरु राम सिंह जिन्हां जम तो लिया छडाए। जोत का जामा सतगुरु हरि सिंह सिमरिए, टुटी सिक्खी लई मलाए।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਿਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਆ ਚਲਾਏ। ਮਿਹਰਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰਿਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਪਿਆਰੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, 80 ਸ਼ਹੀਦ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜੀ, ਮਹਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਰੋ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਸਨਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਸਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਮਾਹ ਮਲੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਮੇਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪਾਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਸੜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ, ਕਾਕ ਸੰਤ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਏ, ਰਸਨੀ ਲਗਾ प्रसाद आप जी की साध संगत को वरते, जो जी सके सो आप जी का नाम जपे, अतुट भंडारे वर्तन, नाम विसरी नाम सारी रख लै, बख्शला दे करके दर्शन दो, अरदास दर ते प्रवान करो। सतगुरु राम सिंह नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत का भला। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।